Hi, hello. Welcome back to my channel Dungeon Tutorials. உங்க புடனைக்கு பின்னால தான் நிக்கிறேன். ஓவர் In this video session, we are going to learn about preposition. What is that? Preposition. The small definition is prepositions are word placed before noun or after noun. It indicates a relationship between someone or something. If you don't know about the definition, don't worry, I will make you clear. Before that, I would like to say one thing. In English, so we have around 150 preposition. I'm not going to teach 150 thing. I'm going to teach only 3 preposition, and the prepositions are in, on, and at. How many prepositions are there? In, on, and at I'm going to teach. First one is in. What is that? In. Where can we use in? If you want to, we can use in. If you want to point out a month or year or else century, we can use in. ஏதாவது ஒரு மாதத்தையோ இல்லை வருடத்தையோ இல்லை ஒரு நூற்றாண்டையோ குறிக்கிறதா இருந்தால் அங்கதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன் போட்டுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன் மே. மே இஸ் a month, right? So in May, or else in 2016, and or else in the 19th century. So we can use in before a month or else a year or else a century. That means century, நூற்றாண்டு. We can use in Tamil. ஏதாவது ஒரு மாதத்தையோ இல்லை வருடத்தையோ இல்லை ஏதோ ஒரு நூற்றாண்டையோ குறிக்கிறதுக்கு நம்ம இன்னுங்கிற ப்ரிப்போசிஷன்ஸை முன்னாடி சேர்த்துக்கலாம். Second thing about in, we can use in for morning, evening, afternoon. Like in the morning or in the afternoon or in the evening. We can use in for daily routines. Daily routines means daily routines means நம்ம டெய்லி என்னென்ன விஷயங்கள் செய்கிறோமோ அதுதான் டெய்லி ரொட்டீன்ஸ் அல்லது டெய்லி ஹேபிட்ஸ் என்று நம்ம சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ ப்ரஷ் மை டீத் இன் தி மார்னிங். ஐ வாஷ் மை ஃபேஸ் இன் தி மார்னிங். ஐ ட்ரிங்க் டீ in the morning. So if there is any daily habits, we can use in. So we can use in for a month or year or decade or century, or else we can use in for daily routines. Are you clear with this? Example is in March in 1916, in the 21st century. Likewise. அம்மா வந்து அடிக்கலாம் வர மாதிரி இருக்கும். And the second one is on. What is that? On. We can use on for days of the week, or else we can use on for date, or we can use on for holidays or any occasion. In Tamil, வாரத்து மண்டே, சண்டே, டியூஸ்டே, வெனஸ்டே அப்படி இருக்குங்கள, வாரத்தோட நாட்களை குறிக்கிறதுக்கோ, அப்படி இல்லைன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியை குறிப்பிட்றக்கோ, அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஹாலிடேவை குறிக்கிறதுக்கோ, அப்படி இல்லைன்னா ஒரு அக்கேஷன், ஒரு விழா, ஆனுவல் டே, ஸ்போர்ட்ஸ் டே, மதர்ஸ் டே, லைக்வைஸ் இந்த மாதிரி விழாக்களையோ ஒரு ஈவெண்ட், ஒரு நிகழ்ச்சியை குறிக்கிறதா இருந்தால் வி கேன் யூஸ் ஆன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ வில் கம் to school on Monday, or else my college sports meet will conduct on 25th August, or else I will go picnic on my holidays. So likewise we can use on. But for in also we are using a month. For on also we are using this, right? The difference is
அங்கே இன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதத்தை மட்டும் குறிப்பிடுறதா இருந்தால் இன் மார்ச், இன் ஏப்ரல், இன் மேன்னு சொல்லலாம். ஆன் எப்போ யூஸ் பண்ணுன்னா மாதத்தோடு சேர்த்து ஒரு தேதியும் குறிப்பிட்டிருந்தாங்கன்னா அப்போது நம்ம ஆனுங்கிற ப்ரிப்போசிஷன்ஸை யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மை பர்த்டே இஸ் ஆன் 25th August. இந்த சென்டென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மாதத்தோடு சேர்த்து டேட்டையும் குறிப்பிடுறாங்க. ஸோ இன் சச் கேஸ் வி கேன் யூஸ் ஆன். ஸோ வேர் கேன் வி யூஸ் ஆன்? We can use on for days of the week. We can use on for before a date. If you want to mention a date, we can use on, or else we can use on for holiday, or else we can use on for any occasion. Occasion means ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சியாக்கோ நம்ம இந்த மாதிரி ஆனுங்கிற ப்ரிப்போசிஷன்ஸை யூஸ் பண்ணலாம். And the third one and the last one is at. What is that? At. If you want to point out a specific time or else exact time, குறிப்பிட்ட நேரத்தை குறிக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த அட்டுங்கிற ப்ரிப்போசிஷனை யூஸ் பண்ணலாம். சிம்பிள், மை ஆஃபீஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் அட் 9:30 AM. அதாவது என்னோடய ஆஃபீஸ் காலையில் 9 மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிரும். இங்கே 9 மணிங்கிற குறிப்பிட்ட அந்த நேரத்தை குறிக்கிற கரெக்டாக தெரியும்னா we can use at. Another example, my school ends at 3:40 PM. என்னோடய ஸ்கூல் 3:30க்கெல்லாம் முடிஞ்சிரும். நம்ம அந்த நேரம் தெரிஞ்சிருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி நேரம் கரெக்டாக தெரிஞ்சாலே நம்ம அட்டுங்கிற ப்ரிப்போசிஷனை யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் we can use at for midnight. For example, you can meet me at midnight. நீங்கள் என்னைய நடுராத்திரியில் வந்து பார்க்கலாம். நடுராத்திரியில் வந்து பார்த்துருந்தீங்கன்னா நான் தூங்கியிருப்பேன். ஸோ தட் இஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட். சம்டைம்ஸ் ஐ யூஸ் வாட்ஸ்அப். ஓகே, லீவ் இட். யூ கேன், இஃப் யூ வாண்ட் டு பாயிண்ட் அவுட் எக்ஸாக்ட் திங், ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தை நீங்கள் சொல்கிறதா இருந்தால் குறிக்கிறதா இருந்தால் we can use at. So overall we have learned about where can we use in, on and at. இப்போ இந்த 3 இது சொன்னேன் இல்லையா, இதை வந்து ப்ரிப்போசிஷன் அண்ட் டைம்னு சொல்லுவாங்க. நேரம் சம்மந்தப்பட்டு இந்த 3 இன்னையும் ஆனையும் அட்டையும் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம். இன் மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஐ எம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் ஹவு டு வி யூஸ் இன், ஆன், அட் ஃபார் ப்ரிப்போசிஷன் அண்ட் பிளேஸ். ஒரு இடத்தெல்லாம் குறிக்கும்போது எப்படி இந்த 3 இன், ஆன் அண்ட் அட்டையை யூஸ் பண்ணுறதுன்னு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். எஸ், அஃப்கோர்ஸ், இஃப் யூ வாட்ச் திஸ் ஃபஸ்ட் டைம் யூ வில் கெட் கன்ஃபியூஸ், பட் try to watch 2 times or 3 times. Once you know this, it will be easy. So that's all. Hope you have all learned something. Tata, bye bye, see you. We hope